Correct? Carpels are united. It is a syncarpus. Example diary मध्ये जाऊ द्या आणि इथे आपण थांबलो होतो. So a carpel consists of basically 3 parts. आता हे सगळ्यांना माहिती. Carpel is consisting of 3 parts. That is a stigma. वरती what is the purpose of the stigma? काय होतं स्टिग्मा मध्ये? Main primary function. Center. Primary function of this is it is a landing center for pollen grains. Okay, and then it will form the tube like structure and will enter here, because here there is a ovule, right? So ovary, and this cavity of the ovary, cavity of this ovary is called as a locule, or it is a cavity. हे लक्षात घ्या. Cavity is called as a locule or it is a cavity. Okay. So when the septum is formed, हे एक्स्ट्रा मी सांगते, ह्याच्यावरनं तुम्हाला पुढचं प्लॅसेंटेशन कळेल. Okay. When there is a septum formed, so the septum can be 2 septum or 4 septum. So it is called as a, when only there is a 1 septum, no septum, then the ovary is called as a unilocular, एकच cavity. Okay. Then or multilocular, bilocular, tetralocular, or it is straight away multilocular. Okay. So ovary, this is a ovary and there is a cavity inside the ovary. So that cavity is called as a locule. It is a locule or cavity. Okay, and based upon how many cavities are there, how many locules are there, that ovary is classified as unilocular to multilocular. It is unilocular to multilocular. Correct? हे कळतंय का? Yes, ma'am. Okay. आता sometime what happens? See, there is a thalamus below the ovary. है ना? Always there is a thalamus below the ovary. So this is a thalamus. This particular is a thalamus part. So sometime the thalamus goes into the ovary. This thalamus, green part काढला इथे मी. Sometime the thalamus goes into the ovary. That time it is called as a replum. R-E-P-L-U-M. So another terminology. What is a replum? Replum, sometime the thalamus goes into the ovary and it forms a false septum. Okay. So septum सारखा दिसतो, म्हणजे ovary again get divided. Septum म्हणजे काय? ओव्हरीचे पार्ट्स होतात. Ovary get divided. That is a septum. Ovules पण तेवढे असते. Okay. So that is called as a replum, or it is also called as a pseudoseptum. It is a pseudo is a false septum. कोणी फॉर्म केला तो थॅलॅमस. So it could be pseudoseptum or it could be the replum. Correct? Are you getting this thing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Chalo, so we'll study one by one each part of the ovary or carpel. So the first part is the ovary. Now you can write down by your own. It is the enlarged basal part of gynoecium on which lies a elongated tube, that is a style. Each ovary can bear one or more ovule. एकच असेल किंवा many पण असतील. One to many ovules in a ovary. आणि that ovule, see, आपण हा जो पार्ट काढला ओव्हरीचा, and here there is a specialized tissue. Okay, there is a specialized tissue on which these ovules are born. So that specialized tissue is called as a placenta. They are attached to the flattened cushion-like structure. कारण तो ovule is a future embryo sac.
and so it is very, very important again for the fertilization. So त्याला स्पेशली छान त्याला राज गादीवर बसवलेलं आहे. So that cushion like गादी is called as a placenta. Okay, त्याचं सिंहासन आहे मस्त. So he should feel comfortable. That ovule should feel comfortable, and that is how is a placenta. So what is a placenta? You should be able to define placenta. Placenta is a cushion-like structure on which these ovules are placed inside the ovary. Is a placenta. आणि ह्या placenta वर आपलं पुढचं आहे. The next point is a placentation. Open NCERT page number 75. Placentation. Based on this, we have a different kind of placentation. So for that, first you must understand what exactly is a placenta. So did you get what is a placenta? कळलं का सगळ्यांना प्लॅसेंटा म्हणजे काय? Yes, ma'am. Okay. After fertilization, the ovule develops into seed and ovary matures into fruit. Okay, हे महत्वाचं आहे. Ovule into seed and ovary matures into fruit. Ovary matures into fruit. ठीक है? ओके, बघा. सो ही ओव्हरी आहे, खालचा पार्ट आहे ओव्हरी, त्याला एनलार्ज केलेलं आहे. अँड द ओव्ह्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस. ओव्ह्यूल्स आहे आणि ही ओव्हरी आहे. सो ओव्हरी इज टर्निंग इनटू फ्रूट आणि मग हे सगळे त्याच्या सीड्स आहेत, राईट? किंवा ओव्हरी इज टर्निंग इनटू फ्रूट, ओव्ह्यूल आर टर्निंग इनटू सीड्स, ओव्हरी इज टर्निंग इनटू फ्रूट. ओके, ऍक्च्युली ऍपल इज अ फॉल्स फ्रूट. कसं आपण बघू, बट आता फक्त एवढं समजून घ्यायचं कारण ऍपल आपल्या रोजच्या खाण्यातला आहे, म्हणून मी इथे मुद्दामून ऍपल घेतलाय. पण मग नंतर आपण फ्रूट मध्ये बघूया. ट्रू फ्रूट असतात आणि फॉल्स फ्रूट असतात. तर हे दोन्ही पण फॉल्स फ्रूट आहे. कसं आपण नंतर बघू, पण आता फक्त समजून घ्यायचंय. ओव्हरी टर्न इनटू फ्रूट, ओव्हरी इनटू ओव्ह्यूल इनटू सीड. ओके, स्टाईल कनेक्ट्स ओव्हरी टू स्टिग्मा and tip of the style consists of stigma and it is receptive. आपण ऑलरेडी म्हटलंय इथे pollen grain land होती. ओके, for the process of fertilization. Right? I guess all these things are clear to you now. Clear? Yamini? Yeah. Now, two type of gynoecium or two type of carpels that you know. Yes, Prathamesh, correct. Apple grows from thalamus. So, Apocarpus gynoecium and Syncarpus gynoecium. हे आपण ऑलरेडी केलं. Apocarpus एक्झाम्पल सांगा तुमच्या एनसीईआरटी काय दिलंय? हेच दिलंय ना? लोटस. Yes, ma'am. हा, and Syncarpus gynoecium mustard and tomatoes. आता द मेजर पॉइंट. बोल बोल. सेमच दिलेले. येस, हे मेजर. आता याच्यावर क्वेश्चन्स येतात कारण हे कन्फ्युजिंग आहे, म्हणून एनसीईआरटीला तेच आवडतं जे कन्फ्युजन क्रिएट करतं. ओके, सो प्लॅसेंटेशन. प्लॅसेंटा मी म्हटलं राजसिंहासन फॉर ओव्ह्यूल, बिकॉज ओव्ह्यूल इज अ फ्युचर एम्ब्रियो सॅक, हो ना. अँड त्याला मग स्पेशल ट्रीटमेंट दिली पाहिजे, नाहीतर मग फर्टिलायझेशनला प्रॉब्लेम येईल. म्हणून द स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन, तो स्पेशल राजसिंहासन, दॅट इज अ प्लॅसेंटा. गॉट इट? परत दाखवते. खाली ओव्हरी आहे, सो दिस इज अ ओव्हरी. ओव्हरी मध्ये एक स्पेशलाइज्ड कुशन लाईक स्ट्रक्चर आहे, दॅट इज अ प्लॅसेंटा. का सारखं सारखं सांगते कारण तुम्हालाच आठवत नाही उद्या विचारलं तर. आणि दिस इज अ ओव्ह्यूल.
Okay, so this is the ovule. So arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. मग तो कसा बसलाय सिंहासनावर? Based on that, we have a various kind of placentation. Okay, so it is a marginal, it is a axial, parietal, precentral, and basal. कार्पेल आपण ऑलरेडी म्हटलंय. कार्पेल इज अ मॉडिफाईड मेगास्पोरोफिल. ओके, त्याच्यामुळे मेगास्पोरोफिल होते. ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आठवा. इथे मेगास्पोरोफिल्स होते. मेगास्पोरोफिल्स मध्ये मग इव्हेंच्युअली हा लीफ सरफेस असा क्लोज होत गेला इव्होल्युशन मध्ये आणि दॅट टर्न इनटू कार्पेल. ओके, लीफचा अप्पर सरफेस is called as a adaxial surface, ventral surface. कारण हे लीफ कसा होतो बघा, तो जो बड आहे यामिनी इकडे बघ, तो जो बड असा अराइज होतो आणि असा लीफ होतो. जनरली व्हेंट्रल सरफेस डाऊन असतो. माझा व्हिडिओ ऑन करू, तुम्हाला दिसेल मी काय म्हणते. ओके, जनरली बघा हा स्टेम आहे. ठीक आहे, हा स्टेम आहे आणि इथून लीफ बड आलं. ओके, तो लीफ बड आला आणि तो अशा पद्धतीने लीफ झाला. या स्टेमवर तो अशा पद्धतीने लीफ झाला. ओके, तो जेव्हा लीफ झाला तेव्हा जनरली आपण म्हणतो की व्हेंट्रल सरफेस डाऊन येतो, हो ना. लोअर किंगडम मध्ये, लोअर क्लासेस मध्ये आपण बघितलं तर व्हेंट्रल सरफेस असा डाऊन येतो. पण ह्याचा हा असा आलेला आहे. ओके, आणि असा उमललेला आहे ते लीफ. त्याच्यामुळे व्हेंट्रल सरफेस ह्याचं अप येतं. व्हेंट्रल सरफेस अप येतं आणि डॉर्सल सरफेस डाऊन होतं. आणि जेव्हा व्हेंट्रल सरफेस अप होतं, डॉर्सल डाऊन होतं, म्हणून लीफला कन्फ्युजन नको म्हणून आपण त्याला स्पेशलाइज्ड दिलेलं. सो इट इज अ अप्पर व्हेंट्रल सरफेस. म्हणजे हा असा जर लीफ आलेला आहे तो हा व्हेंट्रल सरफेस आहे. सो दॅट व्हेंट्रल सरफेस इज अ adaxial. ओके, ADV, adaxial इज व्हेंट्रल. ओके, आणि ABD, ABD विलियम्स आहे ना, मॅचेस बघताय का? ABD विलियम्स माहिती? विलियर्स ना, ते विलियर्स आहे. हा, ABD विलियर्स. हो, विलियर्सच. कुठला प्लेयर आहे? साऊथ आफ्रिकाचा आहे. RCB साठी खेळायचा. येस. सो दॅट इज अ डॉर्सल म्हणून इज अ अबॅक्सियल सरफेस. ओके, डॉर्सल इज अ अबॅक्सियल आणि व्हेंट्रल इज अ अडॅक्सियल. मग प्लॅसेंटा इज बॉर्न ऑन व्हेंट्रल साइड. ओके, सिन्स कार्पेल इज ऑन व्हेंट्रल साइड. या व्हेंट्रल साइडला कार्पेल आहे ना, इथे कार्पेल आलेला आहे. मॉडिफाईड मेगास्पोरोफिल आहे. आपण काय म्हणतोय, कार्पेल इज अ मॉडिफाईड मेगास्पोरोफिल. आणि म्हणून हे पण महत्वाचं, प्लॅसेंटा कुठे बॉर्न झाला? इट इज ऑन द व्हेंट्रल साइड. ओके, कारण तो लीफ असा क्लोज झाला. तो लीफ क्लोज झाला इव्होल्युशन मध्ये आणि मग त्याने कार्पेलला जन्म दिला. तसं सेम मायक्रोस्पोरोफिल, परत तो लीफ क्लोज झाला आणि त्याने स्टॅमेनला जन्म दिला. सो दॅट इज इन कोर्स ऑफ इव्होल्युशन. सो प्लॅसेंटा इज ऑल्सो टू द व्हेंट्रल साइड. हे कळलं का सगळ्यांना? येस ऑर नो? येस. वेदांत, बाकीच्या वेळेस एवढा आवाज येतो, कळलं की काहीच आवाज येत नाही? कळलं मॅम. हा, राईट. So the first type of placentation is a marginal placentation. Refer to NCERT. Observe the same diagram. Marginal placentation. ही जी इथे रीज आहे मध्ये, दिस रीज. ओके, ही जी लाईन दिसतीये, वाटाण्याच्या शेंगा सगळ्यांना माहिती असेल. ओके, सो ही दॅट part ना? रीज, that ridge is a placenta and it is forming the two rows. Okay, it is forming the two rows. So here there is a row of placenta. Here there is a row of placenta
and hence the ovules are born on that margin, and hence it is a marginal placentation. Hence this is a marginal. हा झाला त्याचा प्लासेंटा आणि हे झाले ते ओव्ह्यूल. हिअर द ओव्हरी इज युनिलॉक्युलर. हे पण महत्वाचं. हिअर द ओव्हरी इज युनिलॉक्युलर. ठीक आहे. युनिलॉक्युलर म्हणजे त्याच्यामध्ये सेप्टम नाहीये. सिंपल ही जी ओव्हरी होती त्याची नो सेप्टम आणि ओव्ह्यूल त्या मार्जिनवर बॉर्न झाले तसे सगळे. ओके, त्या मार्जिनवर ओव्ह्यूल बॉर्न झाले. सो ही सगळी मार्जिन जी आहे दॅट इज ऍक्टिंग ऍज अ प्लॅसेंटा. सो ओव्हरी इज युनिलॉक्युलर बेसिकली फ्रॉम फॅबॅसी फॅमिली. पुढे आपण फॅमिली करणार. सो फॅबॅसी फॅमिली. सो रेफर युअर एनसीईआरटी अगेन. The placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules are born on this ridge, forming two rows as in P. दिसलं सगळ्यांना? त्या लाईन मध्ये कोणाला काही अडचण आहे? एनी डिफिकल्टी, No, एनी ma'am. डाऊट? आज बाकीचे कुठे गेले? एक्झाम आहे परत काय? नाही मॅम. Okay, चला. The second type of placentation is axial placentation. Okay. Now here you can see ही जी ओव्हरी होती आणि इथे त्याने सेप्टम फॉर्म केले. So ovary has formed the septum. Here you can see the septum. Okay. आणि त्या मल्टीलॉक्युलर म्हणून सेप्टम फॉर्म झाले ओव्हरी मध्ये. ही ओव्हरी त्याच्यामध्ये सेप्टम फॉर्म झाले. ओके. आणि त्या सेप्टमवर त्या प्लॅसेंटावर हे ओव्ह्यूल झाले. इथे प्लॅसेंटा त्याच्यावर हे ओव्ह्यूल झाले. अँड हेन्स दिस इज अ एक्झाइल प्लॅसेंटेशन. कळतंय का बघा? ओव्ह्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल ऍक्सिस. मल्टीलॉक्युलर ओव्हरी. तुमच्या एनसीईआरटीने सेम असं म्हटलंय मल्टीलॉक्युलर ओव्हरी. सो हे जे आहे सेंट्रल ऍक्सिसला इथे प्लॅसेंटा आलेला. हा दिस इज अ प्लॅसेंटा सेंट्रल ऍक्सिसला. आणि ह्या सेंट्रल ऍक्सिसवर इथे ओव्ह्यूल बॉर्न झालेले. सेंट्रल ऍक्सिसवर इथे ओव्ह्यूल बॉर्न झाले. अँड हेन्स दिस इज अ एक्झाइल. एक्झाइल प्लॅसेंटेशन. मल्टीलॉक्युलर म्हणजे हिअर गायनोशियम इज ट्राय कार्पेलरी. किंवा हे नाही लक्षात ठेवलं तर चालेल. जस्ट रिमेंबर here the ovules are attached to placenta in a multilocular ovary. Okay, in a multilocular ovary. Is that clear? Yes. कोण लेट आलं? लेटली कोण आला आता? ईशा, why you are late? हा मॅम, ते जर बरं वाटत नव्हतं, आई म्हटली झोपून घे, पण मी म्हटलं नको, थोडाच टॉपिक राहिलाय तर येऊन जाऊ, म्हणून ते लेट झालं. सॉरी मॅम. ठीक. कळतंय का? एक्झाइल कळलं सगळ्यांना? ओव्हरी आहे, कळलं ना? ओके, तू कळलं म्हणा रे, मलाही थोडं मोटिवेशन लागतं, मी म्हंटल ना तुम्हाला. ओके, तर थर्ड इज अ परायटल. बघा, परायटल प्लॅसेंटेशन. The ovules develop on the inner wall of the ovary or on peripheral part. Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of false septum. So here the ovary is forming the pseudoseptum, but the ovules are born on the periphery. So it is a parietal placentation. Are you getting this? So it is a parietal placentation. Ovary is actually one chambered only. Yes?
Is that clear? Yes, ma'am. Now the free central. फ्री सेंट्रल आणि एक्झाईल मध्ये काय फरक आहे बघा. एक्झाईल मध्ये सेप्टम होते, ह्याच्यामध्ये फक्त सेप्टम नाहीये. एक्झाईल मध्ये असे सेप्टम होते ना, आणि इथे तो प्लॅसेंटा होता. त्याच्यामध्ये सेप्टम नाहीये अँड हेन्स इट इज अ फ्री सेंट्रल. ओव्हरी इज युनिलॉक्युलर. एक्झाईल मध्ये ओव्हरी वॉज मल्टीलॉक्युलर होती. ओके, so Yes, it is a ma'am. free central. इथे युनिलॉक्युलर आहे, देर आर नो सेप्टा. एक्झाईल मध्ये सेप्टा होते, इथे सेप्टा नाही अँड हेन्स इट इज अ फ्री सेंट्रल. ठीक है ना. False septum is formed in which type of placentation? False septum. Parietal. Yes, इथे दिलंय ना clearly. It becomes ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to formation of false septum. And free central आणि एक्झाईल मध्ये काय फरक आहे? इकडे युनिलॉक्युलर ओव्हरी आहे, तिकडे ती मल्टीलॉक्युलर आहे. हा, परायटल मध्ये मल्टीलॉक्युलर. The next type of placenta is a basal placentation. Okay, the placenta develops at the base of the ovary. Placenta is developing at the base of the ovary. And where the single ovule is attached. Ovary आहे, इथे placenta develop झालाय आणि त्याला फक्त हा single ovule आहे. So ovary is again unilocular here. And placenta is at the base. So it is a basal placenta. Sunflower and marigold. As per your NCERT, right? तुमच्या HSC ने अजून ह्याच्यात एक्झाम्पल टाकले. राईस अँड व्हीट. राईस अँड व्हीट बेसल मध्ये. परायटल मध्ये पपया अँड ककुंबर. सो तुमच्या कुठल्या तरी एका बुक मध्ये, जो बुक तुम्ही रेफर करणार आहे, नीट वाले NCERT मध्ये लिहा आणि HSC वाले तेवढंच लक्षात, फक्त जे बोर्ड करणार आहे त्यांनी तेवढंच लक्षात ठेवा. ठीक आहे, पण नीट वाले तुम्ही हे सगळे एक्झाम्पल एका कंबाईन फॉर्म मध्ये घ्या. सो मार्जिनल मध्ये काय काय एक्झाम्पल दिले? पी दिलेला आहे तुमच्या NCERT ने, पण ह्यांनी ऍडिशनल दिले, परत बीन पण दिलाय. तो ते सगळ्या बोर्ड्सचं पण कन्सिडर करतात. ओके, एक्झाईल मध्ये फक्त चायना रोज दिलाय का? चायना रोज, टोमॅटो आणि लेमन. त्यांनी चायना रोज कॉटन पण दिलंय त्याच्यात. परायटल मध्ये NCERT ने काय दिलंय? HSC ने दिलंय. मस्टर्ड अँड अर्जिमोन दिलाय. यांनी त्याच्याबरोबर पपया आणि ककुंबर पण दिलाय. ठीक आहे, सो असे एक्झाम्पल जे इकडे तिकडे आहेत ते एका कंबाईन फॉर्म मध्ये एक्झाम्पल डायरी मध्ये तुमच्या जाऊ द्या. आणि हे सगळ्यांचं एकत्र. मार्जिनल, मोनोकार्पेलरी, युनिलॉक्युलर ओव्हरी, ओव्ह्यूल अराइज फ्रॉम द व्हेंट्रल सुचर. व्हेंट्रल सुचरचा अर्थ कळला का तुम्हाला? येस और नो? सी हा लीफ आहे, ठीक आहे ना. इथे जो आहे तो काय नाही, हा मेगास्पोरोफिल आहे. ओके, इन कोर्स ऑफ इव्होल्युशन काय झालं? हा लीफ क्लोज झाला. हा लीफ क्लोज झाला म्हणजे हे आणि हे रीत जोडल्या गेले ना,
तर हे जेव्हा जोडल्या जातील तेव्हा ते जोडल्या गेलेलं सूचर म्हणजे काय, दोन भाग जोडणं. आपल्या ब्रेन मध्ये पण सूचर्स आहेत हो ना, हे आपण असे असे सूचर काढलेत ना. तर हे दोन भाग जेव्हा जोडल्या गेले आणि हा कार्पेल डेव्हलप झाला इव्हेंच्युअल, सो म्हणून व्हेंट्रल सूचर. आणि हा व्हेंट्रल साइड आहे, आपण म्हटलं ना वरची साइड इज अ व्हेंट्रल साइड, कारण तो लीफ असा झालेला, तो व्हेंट्रल साइड. आणि हे जेव्हा जोडले गेले दॅट इज फॉर्मिंग द व्हेंट्रल सूचर, आणि मग तो कार्पेल तयार झाला. सो इट इज अ मार्जिन. एक्झाइल प्रेझेंटेशन multicarpillary syncarpous multilocular ovary will arise from the central axis. Parietal ovary is syncarpous and unilocular ovule arise from inner wall of ovary. हे सगळं आपण केलं, कळतंय का तुम्हाला? मला कळत नाही ना, तुम्हाला कळतंय की नाही? प्री सेंट्रल चालेल. ओव्हरी युनिलॉक्युलर, ovule arise from central axis. Basal ovary unilocular ovule directly arise on the thalamus from the base. आणि सुपरफिशियल आपण नाही केलं. ठीक आहे, स्क्रीनशॉट करून घ्यायचा, मी इंक याच्यावरची काढते किंवा मग मी अपलोड करते. ह्याच्यात कोणाला काय डाऊट येतोय का? येस ऑर नो? No, ma'am. पुन्हा एकदा इथे सगळं एकत्र केलंय बघा. मार्जिनल, मार्जिनवर एक्झाईल सेप्टम आहे, मल्टीलॉक्युलर आहे. परायटल मध्ये पेरिफेरीला आहे. फ्री सेंट्रलला सेंटरच आहे पण सेप्टा नाही. आणि बेसलला बेसला येते ओव्हल ऍट द बेस, ओव्हल ऍट द बेस ऑफ द ओव्हरी. ओव्हरी इज युनिलॉक्युलर. आता सगळीकडे युनिलॉक्युलर आहे बघा, मल्टीलॉक्युलर इथे आहे आणि फ्री सेंट्रलला पण मल्टीलॉक्युलर आहे पण सेप्टा नाही. इथे पण ती मल्टी आहे पण सेप्टा नाही. ओके, बाकी सगळीकडे ती युनिलॉक्युलर, एकच लॉक्युल, एकच कॅव्हिटी इज अ युनिलॉक्युलर. ठीक आहे, मी हे टेलिग्रामवर 2 स्लाइड अपलोड करते. चला सांगा. Yes, it is a ovary. Ovules. Ovules. Stripe. Stigma. Stigma. Yes. Free carpel. Carpels. Arrangement of ovules within In the ovary. ovary. बाकीचे आहेत का सगळे तिथे गेलेत? Are you there?